नमस्कार दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज पोस्ट ऑफिस रे सबुठारु बढ़िया स्कीम जदि आपण माने चाहूछंती पोस्ट ऑफिस रे किछि पैसा रखी प्रति मास रे एवं 5 वर्ष बा 10 वर्ष परे गोटे भल कर्पस बा अमाउंट टे आपण माने पाई परिबे एवं निजर काम रे लगेई परिबे एही बेले स्कीम पोस्ट ऑफिस रे जदि आपण चाहूछंती खोलिया को आरडी स्कीम आपण मन पई उपयुक्त हबो। आसतु जानिबा आरडी स्कीम कोन एवं आरडी स्कीम खोलिया पई कोन कोन डॉक्यूमेंट दरकार पोस्ट ऑफिस जदि आपण खोलुछंती ता सहित आरडी स्कीम रे थिबा विभिन्न प्रकार फीचर विषय आम वीडियो माध्यम जानी जदि आप पोस्ट ऑफिस रे प्रति मासरे 1000 2000 1500 बा 2500 5000 रखुंट और मैच्योरिटी पर केते अमाउंट पाइबे से विषय वीडियो माध्यम आलोचना करवा। ता सहित आपण जदि चाहूँगी आपण डिपोजिट उपर लोन फैसिलिटी अवेलेबल अच्छी और नॉमिनी फैसिलिटी अवेलेबल अच्छी से सब आलोचना ये वीडियो माध्यम करवा। आसतु जानिबा प्रथमे आपण पोस्ट ऑफिस रे जाई सर्वनिम्न 100 टंकार आरंभ करी जिते टंका अनलिमिटेड पर्यंत कौन से यार लिमिट नहीं आप अकाउंट खोली पारे। आसतु जानिबा पोस्ट ऑफिस रे सुधार केते अछि प्रति आपण देखिबे वर्तमान समय सुधार 6 आरडी स्कीम रे अछि एवं याद मिलुथिबा सुध प्रति 3 मासरे कंपाउंड हुए समूल सुध हिसाब रे मिले एवं आरडी रे मिलुथिबा सुध आरडी मिलुथिबा सुध उपरे आपन को मध्य टैक्स देबाक पड़े। टैक्स केमती दिए मनकर आपनकर इनकम मनकर 5 लाख अच्छी मनकर इनकम 5 लाख टका आपन इनकम करूछंती तो आपनकर यदि सुध आरडी रे आपन को लाख टका सुध मिलुची ताले आपनकर इनकम 6 लाख हबो। वर्तमान इंडिया रे जो इनकम टैक्स अच्छी 12 लाख टका मैक्सिमम यदि आप वर्ष भीतर इनकम करूछंती तो वर्ष भीतर आप टैक्स देवा पड़ो। यदि आप 12 लाख पर लक्ष टका इनकम कर 13 लाख टका हम तो 13 लाख हेल्ले आपको टैक्स देवा पड़े ना तो 12 लाख रु कम जब आप वर्ष को आनुआल इनकम आपंकर से बाबद आपको कौन पैसा देवाक पड़े। आरडी स्कीम बा आरडी डिपोजिट पोस्ट ऑफिस रे होउछ एक संचय योजना आप प्रति मासरे किछि पैसा निर्दिष्ट अमाउंट रखी एवं एक बड़ कर्पस बा बहुत बड़ अमाउंट आपड़ यदि चाहूँ मन 2 लाख 5 लाख 10 लाख आपण हिसाब से आप 5 वर्ष 10 वर्ष पर आपरे यह पोस्ट ऑफिस द्वारा आप खोली पारे और यह भारत सरकार द्वारा खोला। नमस्कार दर्शक बंधु आसतु जानिबा जदि आप पोस्ट ऑफिस रे प्रति मासरे किछि पैसा आरडी रे डिपोजिट कर 5 वर्ष पर आपको केते टंका मिलिबो। आसतु जानिबा पोस्ट ऑफिस पोस्ट इन्फो एप्लिकेशन माध्यम कैलकुलेटर माध्यम आम जानिबा जदि आप प्रति मासरे 2000 1000 बा 500 5000 रखुंट तो आपको केते टंका रिटर्न मिलिबो 5 वर्ष पर। आसतु आप प्रथम देखिए आप 1000 टंका लेके यदि प्रति मासरे आप रखुंट तो 5 वर्ष पर मैच्योरिटी अमाउंट आपको केते टंका मिलिबो। आसतु देखिबा देखो दर्शक बंधु आम 1000 टंका कैलकुलेटर पकाउछन्ती तो देखो टोटाल डिपोजिट आपको 5 वर्ष भितर 60,000 टंका करिया पड़िबो एवं आपको सुध मिलिबो 11,366 टंका। टोटाल मैच्योरिटी अमाउंट आपको 71,366 टंका 5 वर्ष भितर आपको मिलिबो। आसन दर्शक बंधु आप प्रति मासरे 2,000 टंका रखुंट 5 वर्ष पर केते टंका मिलिबो। देखो दर्शक बंधु आप टोटाल 5 वर्ष भितर आपको डिपोजिट 1,20,000 टंका करिया पड़िबो एवं आपणकर सुध मिलिबो 22,732 टंका एवं टोटाल मैच्योरिटी अमाउंट आप सुध और मूल सह मिसिकी 1,42,725 टंका मिलिबो। देखिपारे आप पोस्ट ऑफिस कैलकुलेटर माध्यम आप निजे देखिपारे। आसतु दर्शक बंधु देखिए जदि आप प्रति मासरे 5,000 टंका लगे रखुंट तो आपको मैच्योरिटी अमाउंट केते टंका मिलिबो। प्रथमतः आपको टोटाल डिपोजिट 3 लाख टंका टोटाल 5 वर्ष भितर आप 3 लाख टंका डिपोजिट हे और तार सुध 56,830 टंका मिलिबो एवं टोटाल अमाउंट आपको 5 वर्ष पर मैच्योरिटी अमाउंट 3,56,830 टंका मिलिबो। यहीपरि आप निजे पोस्ट ऑफिस रे पोस्ट इन्फो एप्लिकेशन माध्यम निजे चेक करेंगे जिते टंका आपंकर इच्छा हो 500 टंका मनकर मेजोरिटी लोक साधारण लोक 500 टंका करते आसते 500 टंका केते टंका मिलूँ देखो आप 500 टंका प्रति मास डिपोजिट करुँच तो आपको 30,000 टंका डिपोजिट आपंकर हम और मैच्योरिटी अमाउंट जो आपको सुध मिल 30,000 उपर जो आप 500 टंका प्रति मासरे जमा करुँच आपको 5,683 टंका आपको मिल टोटाल मैच्योरिटी अमाउंट मैंने आप सुध मूल सह मिसिब 35,683 टंका। यहीपरि आप निजे एप्लिकेशन चेक करेंगे।
ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ଆର୍ ଡ଼ି ସ୍କିମ୍ରେ ଏହା 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷ ରଖିବା ପରେ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ତେବେ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଡ଼ିର ସୁଧ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ POSP ସେଭିଂ ଖାତାରେ ଯେଉଁ ସୁଧ ମିଳେ ମାନେ 4% ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖାତା ରଖୁଛନ୍ତି ବର୍ଷେ 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6.7 ସୁଧ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ 5-6 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ POSP ସେଭିଂ ସୁଧ ମିଳିବ। ଏବଂ ଆର୍ ଡ଼ି ଖାତାକୁ ପକ୍କା ହେବା ପରେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା ଛାଡ଼ି ରଖିପାରିବେ। ମାନେ ଆର୍ ଡ଼ି ଖାତା ମନେକର ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ତାପରେ ଆପଣ ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଡିପୋଜିଟ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ସୁଧ 6.7 ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ ଡ଼ି ସ୍କିମ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଆର୍ ଡ଼ି ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ମିନିମମ୍ ତ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ କରିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ରଖିବେ 200 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା 5000 10,000 50,000 ମାସକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲିମିଟ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଖାତା ରଖିଛନ୍ତି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତ କ୍ୟାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଚେକ୍ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଥିଲେ ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ଯାହା ହେଉଛି IBPP ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାହା ଥ୍ରୁରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆର୍ ଡ଼ି ଡିପୋଜିଟ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣ BO ଭିଜିଟ୍ ନ କରିକି ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ନ ଯାଇକି ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ 100 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଇକି ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା'ର 10 ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ମାନେ 100 ଜାଗାରେ 200 300 500 1000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଖାତା ଖୋଲିବେ। ମାନେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖୋଲିବେ ମନେକର 100 ଟଙ୍କା ଆର୍ ଡ଼ି ଖୋଲିଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 200 ଖୋଲିଛନ୍ତି 200 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 300 400 5000 10,000 ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖୋଲିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମାସରେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯଦି ମନେକର ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ମନେକର ମାସର 1ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1ରୁ 15 ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି ମାନେ 1ରୁ 15 ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଖାତା ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ 1ରୁ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ 1ରୁ 15 ଭିତରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ 16 ତାରିଖରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ତା ସହିତ ମନେକର ଆପଣ 16 ତାରିଖ ପରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ମନେକର 16ରୁ ମାସ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥର 16 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ମଧ୍ୟ କଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ 16 ତାରିଖ ବା ମାସ ଲାଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠୁ ସୁବିଧା ହେଲା ଆପଣ 16 ତାରିଖ ପରେ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି 1ରୁ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। Hello friend. ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯଦି ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ନୋମିନି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆର୍ ଡ଼ି ସ୍କିମ୍ରେ ମିଳେ। ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ପରିପକ୍ୱ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ମିଳିଥିବ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ନୋମିନିକି ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋମିନି ଆପଣ ଦେବା ଜରୁରୀ। ନୋମିନି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଏ ବା କୌଣସି କାରଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଆପଣ ନୋମିନିକୁ ପଇସା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା ଯଦି ଆର୍ ଡ଼ି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାର ସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆର୍ ଡ଼ି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ବର୍ଷକ ପରେ ଆପଣ 50% ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିବେ 50% ଆପଣ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଆପଣ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲୋନ୍ ଉପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ସୁଧ ମିଳିବ ମାନେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନେକର ଆର୍ଡ଼ିରେ ଅଛି 6.7 ଆପଣଙ୍କୁ 2% ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଇସା କେଉଁ ଭଳିଆ ଡିପୋଜିଟ୍ ମାନେ ଆପଣ ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି କେଉଁ ଭଳିଆ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ମନେକର ଆପଣ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ରେ
ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା ବେଳେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ୱାନ୍ ଲମ୍ସମ୍ରେ ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ପ୍ରତି ମାସିକିଆ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ସେ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଖାତା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଡିର ଯେତିକି ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁପରି ଆପଣ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ପାସବୁକ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଲୋନ୍ର ଗୋଟେ ଫର୍ମ ମିଳିବ, ତାକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେଠି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ମିଳିଯିବ, ସେଭିଂ ଖାତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ମିଳିଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା କିଏ ଆର୍ଡି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ 18 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ, କିମ୍ବା ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ନାଁରେ ଖୋଲିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମାଇନର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। 10 ବର୍ଷ ବା 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମାଇନର ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଖୋଲିପାରିବେ। ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ ଜଣେ ବାଳକ ବା ଝିଅ ନାଁରେ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏବଂ ଜଣେ ଯଦି ଅନସାଉଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତା ନାଁରେ ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ ଆପଣ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏବଂ NRI ଆପଣମାନଙ୍କର ଯିଏ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଡି ସ୍କିମ୍ ଖୋଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଡି ସ୍କିମ୍ ଖୋଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମନେକର ଭାରତରେ ତ ଥିଲେ, ମାନେ ଭାରତ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ପରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରେସିଡେଣ୍ଟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯଦି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟ ଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା ଆପଣ ଯଦି ଆର୍ଡି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଖୋଲିବେ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କାରଣ BO ବା SO ବା HO, BO ମାନେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ, SO ମାନେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, HO ମାନେ ହେଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ। ଆପଣ ଦେଖିବେ BO ମୋଷ୍ଟଲି ଗାଁରେ ହିଁ ମିଳେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ, ଏବଂ SO ହେଲା ଟାଉନ ଏରିଆରେ ବା ବଜାର ଏରିଆରେ ମିଳେ, ବା SOକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସ କରେ। ମାନେ ଆପଣ SO ଅଣ୍ଡରରେ ମିନିମମ୍ 5, 6, 10, 15 BO ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ, ଏଇଟା BO କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ସେଠି ଯାଇକି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବେ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ 2ଟି ଫର୍ମ ଦେବେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ ଫର୍ମ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା KYC ଫର୍ମ। ଦୁଇଟିକୁ ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ସହିତ ତା ସହିତ ଏକ ଡିପୋଜିଟ୍ ଫର୍ମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ବା 500 ଟଙ୍କା ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଡିପୋଜିଟ୍ ଫର୍ମ ସହିତ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପଲସରି, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ କମ୍ପଲସରି, 2ଟି ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି BOରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ଫଟୋ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ BOରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନେକର ଆପଣ କି ଅନ୍ୟ କିଏ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, BOରେ 3ଟି ଫଟୋ ଦରକାର। ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଦସ୍ତଖତ କରି, ଏବଂ ଫର୍ମଟି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଓପନିଂ ଫର୍ମ ତା ସହିତ KYC ଏବଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ଫର୍ମ ଦେଇକି ଆପଣ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ BOରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 2 ବା 10-15 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ SO ବା HOରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଡିଫଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମନେକର ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିଲେ, ମାସେ ବା 2 ମାସ 3 ମାସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣ ମନେକର ଧରାଯାଉ, 100 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଟଙ୍କାଟେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ 5 ମାସରେ ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, 100 ଟଙ୍କାରେ 5 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମନେକର 4 ମାସରେ ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ପ୍ରଥମେ 100 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ 4 ମାସର 100 ଟଙ୍କାରେ ଟଙ୍କା 4 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଆପଣ ମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ମାସର 3 ଟଙ୍କା, ତା ସହିତ ସେକେଣ୍ଡ ମନ୍ଥର 2 ଟଙ୍କା, ଟୋଟାଲ 5, 2, 7, 5, 4, 9 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 9 ଟଙ୍କା। ମନେକର ଆପଣ ଡିଫଲ୍ଟ ଅଛି ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ମନେକର ଡିଫଲ୍ଟ ଆପଣ 3 ବା 4 ମାସର ଡିପୋଜିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଡିଫଲ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ମାସର ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେକର ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ଦେଖିବା, ମନେକର 1000 ଟଙ୍କା ଆପଣ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭରିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ମାସକୁ ଭରିବେ ଆପଣ 1000 ଟଙ୍କା ଭରିନାହାନ୍ତି, 1000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ 3 ମାସ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ମାସର ମନେକର ଭରିନାହାନ୍ତି 4 ମାସ ପୂର୍ବର, ତ ପ୍ରଥମରୁ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ 40 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ମାସର 40 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 4th ମନ୍ଥର, ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ମନ୍ଥର ଆପଣଙ୍କୁ 30 ଟଙ୍କା, ସେକେଣ୍ଡ ମନ୍ଥର ଆପଣଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ 50, 90 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ନଜର ରଖିଥିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଯେଉଁ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଇବା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଫାଇନ୍ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ସରିଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣ 4 ଥର ଡିଫଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆକାଉଣ୍ଟଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। 4 ଥର ମନେକର ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ 4th ମନ୍ଥ ପରେ 5 ମନ୍ଥ ବା 6 ମନ୍ଥରେ ଆପଣ ରିଭାଇଭାଲ୍ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି 6 ମାସ ଭିତରେ ରିଭାଇଭାଲ୍ ନ କଲେ, 5 ମାସ ବା 6 ମାସ ରିଭାଇଭାଲ୍ ନ କଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ପଇସାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ସୁଧ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଉଠାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପଇସା ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମନେକର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନେକର 2 ମାସ 3 ମାସ ବା 6 ମାସର ବର୍ଷକର ଏକାଳେ ଭରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ 6 ମାସର ବର୍ଷକର ଆପଣ ଭରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି 2 ମାସର ଭରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଫାଇଦା ମିଳିବନି। ଆପଣ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ 6 ମାସର ବା ବର୍ଷକର ଭରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ରିବେଟ୍ ମିଳିବ। ରିବେଟ୍ କେତେ ଟଙ୍କା? ଆପଣ ଯଦି 6 ମାସର ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଏକାଳେ 6 ମାସର ଭରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ 100 ଟଙ୍କାରେ 4 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ମନେକର ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାର 1.66 ଆପଣଙ୍କୁ ରିବେଟ୍ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକାଳେ 12 ମାସର ଭରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରିବେଟ୍ ମିଳିବ କେତେ ନା 3.33% ରିବେଟ୍ ମିଳିବ। ଏ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ। ଆପଣ ଏକାବେଳେ ଯଦି ଜମା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ 6 ମାସର ବର୍ଷକର କରିପାରିବେ। 2 ମାସ 3 ମାସର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 2 ମାସ 3 ମାସର କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଫାଇଦା ମିଳିବନି। ଆପଣ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ 6 ମାସ ବା ବର୍ଷକର କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିବେଟ୍ ମିଳିବ। ଏପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିମ୍ୟାଚୁର୍ କ୍ଲୋଜର୍ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆମାଉଣ୍ଟ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏଥିପ୍ରତି। ଏବଂ ଆପଣ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଆପଣ ମନେକର ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ବର୍ଷେ ଭରିଛନ୍ତି, ପଇସା ଭରିଲେନି, ତ ସେ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧ କେବଳ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟର 4% ମିଳିବ, 6.7% ମିଳିବନି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ନିଜ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା, ମନେକର ଆପଣ ଆର୍.ଡି. ଖାତାରେ 6 ମାସର ବର୍ଷକର ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ପଇସା ଦରକାର ହେବ, ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ପଇସା ଆପଣ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କ୍ଲୋଜ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ କ୍ଲୋଜ୍ କରିପାରିବେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି କିଛି କାମରେ ଆସିଥିବ ଏବଂ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।